हाँ जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ जी। ਅੱਜ जो ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 2 ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਖ ਲੇ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? हड़प्पन कल्चर। हड़प्पा संस्कृति। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन ते हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ना जो इसका स्थान सीगा, ये इंडस जो रिवर है, अपनी सिंधु रिवर, उस दे आले दुआले ही लोग जो मेन सिटीज़ सीगियां उस दे आले दुआले सीगियां। हड़प्पा इसनूं क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पहली सिटी खुदाई करन ते मिली सीगी वो सीगी हड़प्पा। ये सिविलाइजेशन जो है ये चैल्कोलिथिक पीरीयड का ही एक हिस्सा है जो आपां पिछले पहले लैक्चर च कर चुके हैं, जिस बारे थोड़ा जिहा आपां पढ़िया सीगा। हुण अगे आपां इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़न जा रहे हैं। जो इसका टाइम पीरियड है वो मन्निया जाता है 3000 तो 1700 BC ਜਾਂ ਆਪਾਂ BCE भी ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। इस बारे डिटेल च दस्सिया सीगा पिछले लैक्चर च। इस पीरियड इस विच जो खास डिवेलपमेंट हुई सीगी वो किहड़ा मैच्योर पीरियड है, उन्होंने कहते आपां मैच्योर फेज। वो किहड़ा फेज है? वो टाइम पीरियड है 2600 तो 1900 BC तक। इस टाइम पीरियड च जो ये सिविलाइजेशन सी इसकी डिवेलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी सी। इस तो बाद 1700 तक आंदे आंदे ये सिविलाइजेशन जो है डिकलाइन करनी खत्म होनी शुरू हो गई सी। उस दे कारण भी आप पढ़ांगे लास्ट से। तो इस दे एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट की है, इसनूं फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता है। अर्बन सिविलाइजेशन का मतलब शहरी सभ्यता। जो मनुख हौली हौली आपका विकास करता रहा, डिवेलपमेंट करता रहा। पहला बस्ती विछाउणी शुरू की, पिंड बने, पिंडों तो उसने शहर बनाने शुरू करते। इस जो इंडस वैली के जो लोग सीगे वो बहुत ही ज़्यादा डिवेलप्ड लोग सी। उन्होंने उस अज तो तकरीबन 4500 साल पहला शहर बनाते सीगे। इसका जो अगला जनरल फीचर दी आपां जो गल्लां करन जा रहे हैं, जनरल फीचर मुख्य विशेषतावां। जिवें कि मैं दस ही रहा सीगा भी ये लोग बहुत ही ज़्यादा डिवेलप्ड सीगे। तो ये अपने डिवेलप्ड किस तरह सीगे, किस प्रोस्पैक्टिव तो डिवेलपमेंट सीगे। इन्हां दे जो मेन डिवेलपमेंट सीगे वो टाउन प्लैनिंग दी सीगी। टाउन प्लैनिंग, नगर योजना। बहुत ही चंगी प्लैनिंग करके फिर नगर नूं वसाया जांदा सीगा। उस टाइम बहुत ही डिवेलप्ड सिटी सीगियां। सिटी नूं इस दे जो पहला पॉइंट है, सिटी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला सीगा, पहला जो हुंदा है वो सिटाडल ते दूसरा लोअर पार्ट। जो ज़्यादातर इस सिविलाइजेशन के शहर आपां नूं मिले है उसनूं 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता सीगा। एक का नाम सिटाडल रखा जाता सी, दूसरे का नाम लोअर पार्ट। सिटाडल की हुंदा सीगा भी मान लो आज एक प्लेन अपना जगह है, उसके जो शहर दे एक खास एरिए नूं उच्ची, थोड़ी जी उच्ची जगह बाकी शहर के हिस्से नालों उच्ची जगह पर बनाया जाता सीगा। इस उस जगह नूं जो सिटाडल कहते सीगे। ये सिटाडल की
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿਲ੍ਹਾਬੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਤੇ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ ਖਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਸਿਟਾਡਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੱਛਮੀ ਭਾਗ 'ਚ, ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ, ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਡ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਡ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੜਕਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਮਾਨ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਬਰਨਟ ਬ੍ਰਿਕਸ, ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ। ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ 1:2:4। 4 ਕੀ ਹੋਗੀ? ਲੰਬਾਈ ਹੋਗੀ। 2 ਕੀ ਹੋਗੀ? ਚੌੜਾਈ ਹੋਗੀ। 1 ਕੀ ਹੋਗੀ? ਉਚਾਈ ਹੋਗੀ, ਜੋ ਉਸ ਇੱਟ ਦੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸਦੇ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਇਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ 'ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸੜਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਫੀਚਰ ਹਾਊਸਸ, ਘਰ। ਜੋ ਘਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮਤਲਬ 2-3 ਫਲੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿੰਡੋ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਵਿੰਡੋ ਅਤੇ ਡੋਰਸ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਨੋ ਵਿੰਡੋ ਔਰ ਡੋਰਸ ਓਪਨ ਟੁਵਾਰਡਸ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੰਡੋ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਟਰੇਡ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਟਰੇਡ ਇੰਟਰਨਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ
ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ। ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ। ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ 'ਚ ਉਹ ਉੱਧਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਕਰਾਫਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਰਚੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਪਾਰੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਉਹ ਕਿਲਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਰਟਸ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕਲਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਗਲ ਮੇਕਿੰਗ, ਬੈਂਗਲ ਮੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਚੂੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਚੂੜੀਆਂ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਬੀਡ ਮੇਕਿੰਗ, ਮਣਕੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਸ਼ੈਲ ਮੇਕਿੰਗ, ਜੋ ਸਿੱਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਛਿੱਪੀਆਂ ਸਟੋਨ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੀਲ ਮੇਕਿੰਗ, ਸੀਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਟਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਪੋਟਰੀ ਮੇਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਘੜੇ ਬਣਾਉਣੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਬੀਡ ਮੇਕਿੰਗ। ਬੀਡ ਜੋ ਮਣਕੇ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਾਰਨੇਲੀਅਨ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਾਰਨੇਲੀਅਨ ਹੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਬੀਡ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਅਗੇਤ ਅਤੇ ਜੇਡ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬੀਡ ਮੇਕਿੰਗ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੋ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਕਾਰਨੇਲੀਅਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿੱਥੇ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਈਟਸ। ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਚਾਨੂ ਦਾਰੋ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਲੋਥਲ, ਗੁਜਰਾਤ। ਬੀਡ ਮੇਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਸਟੋਨ ਵਰਕਿੰਗ।
ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਜੋ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਟੋਨ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਸਟੋਨਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀਗਾ ਚਾਰਟ, ਦੂਸਰਾ ਸਟੀਆਟਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਕੈਲਸੀਡੋਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਸੀਲਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜੋ ਮੋਹਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਟੂਲਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਸਟੈਚੂ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਣਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਵੈਲਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਨਸ ਦੀ ਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵੇਟਸ ਐਂਡ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ, ਮਾਪਨ ਤੋਲਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਵੇਟ ਜੋ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਵੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੇਟ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਇੱਧਰ ਦਾ ਜੋ ਵੇਟ ਹੈ ਉਹ 1 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਦਾ ਵੇਟ ਜੋ 1 ਕਿਲੋ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੇਟ ਬਰਾਬਰ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਸੀਗੇ ਵੇਟ। ਇਹ ਜੋ ਵੇਟ ਸੀਗੇ ਇਹ 16 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ 16 ਦੇ ਗੁਣਜ ਸੀਗੇ, 16 ਦੀ ਗੁੰਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟਲ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ? ਕੋਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੋਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਧਾਤ। ਬ੍ਰੋਂਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੋਂਜ਼ ਏਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬ੍ਰੋਂਜ਼ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਪਰ ਪਲੱਸ ਟਿਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰੋਂਜ਼ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡ, ਸਿਲਵਰ, ਇਹ 4 ਧਾਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਏਜ 'ਚ ਵੀ ਆਇਰਨ ਜੋ ਲੋਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਲੋਹੇ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਏਜ 'ਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ। ਲੋਹਾ ਇਸ ਏਜ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਲੋਹੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਮੈਟਲ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵੈਪਨ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੈਪਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੈਪਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਟੂਲਸ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਟੂਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਮੋਡਲਸ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਟੈਚੂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੋਡਲ ਸਟੈਚੂਜ਼। ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਦੀ ਜਵੈਲਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸੀਲ ਮੇਕਿੰਗ। ਮੋਹਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮੋਹਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਸਟੀਆਟਾਈਟ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 2-3 ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸੀਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ? ਸਟੀਆਟਾਈਟ ਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸੀਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸੌਫਟ ਪੱਥਰ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਸੀਲ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਸ਼ੇਪ ਸੀਗੀ ਸਕੁਏਅਰ, ਵਰਗਾਕਾਰ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ। ਆਇਤਾਕਾਰ, ਵਰਗਾਕਾਰ ਅਤੇ ਆਇਤਾਕਾਰ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਲਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਕੱਪੜਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਲੋਥ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਟਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ
ਵੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਗਰਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਫਿਗਰਸ। ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਖਿਡੌਣਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਤੇ ਪਕਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੈਰਾਕੋਟਾ। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਫਿਗਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਟੋਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਫਿਗਰਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਸਟੈਚੂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੋ ਪੋਟਰੀ ਮੇਕਿੰਗ, ਕੜਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੋ ਪੋਟਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਟਰੀ ਸੀਗੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕੜੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਰੈਡਿਸ਼ ਪੋਟਰੀ। ਜੋ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੇਂਟਡ ਇਨ ਬਲੈਕ। ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਲੈਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਬਲੈਕ ਰੈੱਡ ਵੇਅਰ, BRW। ਪੋਟਰੀ ਦਾ ਆ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਜੋ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੈ, ਆ ਸ਼ੋਰਟ ਨੇਮ ਜੋ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੈਡਿਸ਼ ਪੋਟਰੀ ਵਿਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੇਂਟਡ ਇਨ ਬਲੈਕ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਰੈੱਡ ਵੇਅਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਰ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਪਹਿਲਾ ਕਣਕ, ਵੀਟ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਈਸ, ਝੋਨਾ, ਚਾਵਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਾਰਲੇ, ਜੌਂ। ਤੇ ਫੋਰਥ ਕੋਟਨ, ਨਰਮਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਮਿਲਟਸ, ਦਾਲਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਕਾਓ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਮੇਨ ਧਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨੋਟ ਚੱਲਦੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਧਨ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਾਓ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਗੋਟਸ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸ਼ੀਪਸ, ਭੇਡਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਿਗ, ਸੂਅਰਸ ਵੀ, ਸੂਅਰ, ਬਫੈਲੋਜ਼, ਹੰਪਡ ਬੁੱਲ, ਜੋ ਉੱਚੇ ਜਿਹੇ ਕੁੱਬੜ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਊਠ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੈਮਲਸ, ਡੋਗ, ਕੁੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਜੋ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹੋਰਸ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰਸ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ।
ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰਸ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਕਰਨਾ। ਹੋਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਲਿਪੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਲੋਗੋ ਸਲੈਬਿਕ। ਲੋਗੋ ਸਲੈਬਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਲਿਖਣ ਲਈ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲਸ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਗਈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ ਸਟਾਈਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਸਟਰੋਫੈਡਨ। ਇਹ ਬੋਸਟਰੋਫੈਡਨ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਪੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬੋਸਟਰੋਫੈਡਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜਨ, ਧਰਮ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਉਪਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਧਰਮ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਸਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣੇ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਖੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਮੇਲ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਮਦਰ ਆਫ ਗੋਡੈਸ। ਇਹ ਨਾਮ ਸੀਗੇ ਦੋ, ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾ, ਮਦਰ ਆਫ ਗੋਡੈਸ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਦਰ ਆਫ ਗੋਡੈਸ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਟਰੀਜ਼ ਦੀ, ਬਰਡਸ ਦੀ, ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ
आफ्टर डिस्पोजल ऑफ ਡੈਥ ਆਫ ਡੈਡਸ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੋਡੀ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਫਨਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੁਰੀਅਲ ਦਫਨਾਉਣਾ। ਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜੋ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਬੁਰੀਅਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਬੁਰੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਚਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਬਚਦਾ ਸੀਗਾ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਸ 'ਚ ਜੋ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਤਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ 1700 ਤੋਂ 1700 ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਚਿਓਰ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 1900 ਤੱਕ। 1900 ਤੋਂ 1700 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਸਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1700 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 1700 ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, decline of civilization, ਪਤਨ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਰੀਅਨ ਇਨਵੇਜ਼ਨ। ਜੋ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 3 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਪਤਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਥਿਊਰੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿਸ ਪਰਸਨ ਦੁਆਰਾ, ਮੋਰਟੀਮਰ ਵੀਲਰ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ। ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਥਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਰਥਕਵੇਕ, ਭੂਚਾਲ, ਅਰਥਕਵੇਕਸ ਐਂਡ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲਾਈਮਿਟੀਜ਼। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਤਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ 'ਚ, Facebook, ਇੰਸਟਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੇਨ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।